କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣାମ। କେଉଁ ଶୁଭ লগନ ଆବେଶେ ମା ଆସିଥିଲି ତୁମ ପାଶେ, କେଉଁ शुभ लगन आवेशे माँ आसीथिली तुम पासे, नेइथिल बरी निजे कृपा करी स्नेह बोला चारु हासे, केऊँ शुभ लगन आवेशे माँ आसीथिली तुम पासे, माँ आसीथिली तुम पासे। परखी रखिल साथे आनिथिबा जेते वृथा बाचालता, अंकी देल तुमे तुलिकार धारे जीवनर महानता, परखी रखिल साथे आनिथिबा जेते वृथा बाचालता, अंकी देल तुम तुलिकार धारे जीवनर महानता, धूली देई झाड़ी देउछ सजाड़ी, धूली देई झाड़ी देउछ सजाड़ी, माँ तुम शुभाशीषे केऊँ शुभ लगन आवेशे माँ आसीथिली तुम पासे, केऊँ शुभ लगन आवेशे माँ आसीथिली तुम पासे। निरिमिछ तुमे रही अंतराले नुआ एक जगतर, हाथ धरी आम नेउछ हकारी करी केते आपनार, निरिमिछ तुमे रही अंतराले नुआ एक जगतर, हाथ धरी आम नेउछ हकारी करी केते आपनार, जगतर हिते माँ तुम इच्छा, जगतर हिते माँ तुम इच्छा पूर्ण हेउ परिशेषे, केऊँ शुभ लगन आवेशे माँ आसीथिली तुम पासे, केऊँ शुभ लगन आवेशे माँ आसीथिली तुम पासे, नेइथिल बरी निजे कृपा करी स्नेह बोला चारु हासे, माँ केऊँ शुभ लगन आवेशे माँ आसीथिली तुम पासे, माँ आसीथिली तुम पासे, माँ आसीथिली तुम पासे। समस्त प्रणाम, वंदे मातरम्।
करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर प्रणाम एवं ए श्री अरविंद पाठचक्र आज संध्या मुहूर्त योगदान करिथिबा समस्त दिव्य अभिप्सु अपा भाई को प्रणाम। आज आलोचनार विषयटी रही प्रभुंकर लेटर्स ऑन योग वॉल्यूम 2 पुस्तक क्रिएटिव एक्टिविटी जहाँकि सृजनशील कर्म माध्यम आमर जो साधना ताहारी विषय रे ही आधारित चिट्ठी पत्र उत्तर गुड़िक आमे पढ़ी सब क्रिएटिव एक्टिविटी भितर आमे किछि जिनिस पढ़िले आर्ट्स विषय पढ़िले कला विषय साहित्य विषय आज रही पेंटिंग विषय जानिबा सेमती चित्र कला विषय किभଳି भाबरे से चित्रकला को लेकरी हमर साधना हे परिबो बा साधनार जीवन रे एई भଳି चित्रकला प्रति हमर की मनोभाव रहिबो किभଳି भाबरे आमे ए भଳି गोटे आत्मार धर्म को जीवन रे पाली परिबा। प्रत्येक व्यक्ति को भितर एमती किछि ना किछि स्वतंत्र गुण परिलक्षित हुए। साधना मार्ग रे मध्य एमती स्वतंत्रता र गुरुत्व रही एवं से गुड़िक आम जीवन मध्य किभଳି भाबरे योग मार्गर यथार्थ पथरे जाई परिबे एवं योगरे सहायक होइथिबे सेई उद्देश्य रे प्रभुंकर ए चिठी गुड़िक पढ़िबा। पेंटिंग ऑल्सो इज साधना। खाली जो चित्रकला करा जाउछि जहांक द्वारा भल भाबरे एमिति किछि चित्र आंकी हुए ताको सुंदर भाबरे रंग दे तुली रे ताको सजेई दियंती सुंदर करी से गुड़िक अनेक भाव को प्रकाश करुथांती तार अनेक अर्थपूर्ण जो विभाव गुड़िक दृश्यमान होता है आमे देखि भारी खुशी हो। पेंटिंग गुड़िक जेमिति आमे देखुछे जे सावित्री पेंटिंग रहिछि प्रीति घोषकर पुतांकर आमे से पेंटिंग गुड़िक देखुछे कि भले भाबरे आम भितरे भाव संचार होछि केते दिव्यतार भाव केते पवित्रतार आम भितरे आसुछि। से माने साधक पूर्ण जगर साधक साधिका माने से माने जेतेबेले एई भली भाबरे चित्रकला को योग मार्ग रे आपणे नै छंती से माने कि भली मनोभाव रे रहिबे एई कथाटी को भाबिबानी जे पेंटिंग टी गोटे स्वतंत्र अलगा जिनिसटी ताहा साधना टारु अलगा धाराटी ताहा नै ताहा मध्य साधना। सो इट इज परफेक्टली पॉसिबल टू मेक देम वन। तेणु यह परिपूर्ण भाव रे संभव जे साधना एवं पेंटिंग जहा चित्रकला जो सामर्थ्य ताहा दुईटी जाको एकाठी हेई परिबो यह अलग अलग कथा नुहे। इट इज अ मैटर ऑफ डेडिकेटिंग द पेंटिंग एंड फीलिंग द फोर्स दैट मेक्स यू पेंट एज द मदर्स फोर्स। एठी केवल एतिकी गोटे भावटी आवश्यकता रही। आमे साधारणतः जेतले पेंटिंग करू आम भितरे आसे जे केमिति पेंटिंग टी सुंदर हबो ता तळे आमे निजर नाम मध्य दस्तखत करिथाउ। जदि पेंटिंग करू ताहा केमिति सुंदर हे उठिबो ताकू लोक माने केमिति भारी प्रशंसा करिवे ताहा समस्तंक भितरे आदृत हबो भारी खुशी हेबे समस्ते एमती गोटे मनोभाव आम भितर थाए। किंतु सेई मनोभावटी यथार्थ नुहे। जेमती पूर्ववत आमे सब जिनिस गुड़िक कला एवं साहित्य विषय रे जे भली भाबरे सब गुड़िक जिनिस प्रभु लिखिछंती एथिरे मध्य कहउछंती उत्सर्गीकृत मनोभाव रहिबो। जो आमे चित्रकला आंकुछु ताहारी भितरे उत्सर्गीकृत मनोभावटी रहिबो एवं अनुभवटी एमिति रहिबो जे फोर्स दैट मेक्स यू पेंट जो शक्ति आमको एमिति चित्रकला करे दउची आम द्वारा एते सुंदर आंकिबा कार्यटी
ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛି ତାହା ହିଁ ମାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଏଇ ମନୋଭାବରେ କରିବାକୁ ହବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଚିତ୍ର ଏମିତି ଆଙ୍କି ଦେଇଛି, ଆମେ ଆଙ୍କି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା, ବଢିଆ ହେଇଛି ନା, ବା ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖୁ, ଏଣେ ତେଣେ ତାକୁ ପଠଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡୁ। ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବଟି ଯୋଉ ରହିଛି ଏହା ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ନୁହେଁ। ତାହା ହିଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ, ଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ବାଦ ଦେଇ ଦଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିବା ଯେ ମନୋଭାବଟି ରହିବ, ଯୋଉ ପେଣ୍ଟିଂଟି ମୁଁ କରୁଛି ଏହା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ଏବଂ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରି ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କୁଛି ସେଇ ହଉଛି ମାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏଠି ମୋର ଏ ଦକ୍ଷତା, ମୋର ଏଥିରେ ପାରଦର୍ଶିତା କିଛି ନାହିଁ। Of course, everybody is here for yoga and not for painting. ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରମରେ କଥା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ହିଁ ଚିଠି ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଖାଲି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବା ଆଶ୍ରମ ବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଯୋଗୀ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ରହିଛେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ପାଇଁ ରହିଛେ, ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରହିନୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଗ ଚେତନାରେ ଯୁକ୍ତ ହବୁ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ମିଳିତ ହବୁ। ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। Painting or any other activity has to be made here a part of yoga and cannot be pursued for its own sake. ଏଇଠି ଯୋଉ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ସାହିତ୍ୟ ବା ଲିଟରେଚର କିଛି କ୍ରିୟାକଳାପ କରାଯାଉଛି, ଏ ସବୁ କିଛି ଯୋଗର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ, ତାହା ହିଁ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୁଟା ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡାକ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ we shall express the supramental truth through paintings. ମୋର ଶିଶୁ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳା ଭିତରେ ସେଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥ, ଅତିମାନସ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଏଇଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଏଇଠି ପ୍ରକାଶିତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ତାହା ହିଁ ଏହା ହିଁ ସାଧନା, ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନା କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ହବନି। ସାଧନାର ଏଟା ଅଂଶ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରିହବ, ଏହା ସହିତ ଯୋଗ ସାଧନା ଜାରି ରହିପାରିବ। ଯୋଗ ସାଧନା ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇକି କରିବାକୁ ହବନି, এই କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯୋଗ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇ ପାରିବ। If it stands insuperably in the way, then it has to be given up. ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯଦି ଏଇଟା ଏମିତି ଭାବରେ ଆସି ଛିଡା ହଉଛି ଆମ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଇନସୁପରେବଲ ହେଇଯାଉଛି, ଅପ୍ରତିହତ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ରୋକି ହଉନି, ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଏଠି ଆସିକି ଜମିଲାଣି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ then it has to be given up, ଏଇଟାକୁ ପୁରା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହା ହିଁ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଇକି ରହିଗଲା, ଯୋଗ ସାଧନା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁ କଣ, ହଁ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନା କରାଯାଇ ପାରିବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମ ସାଧନା ହେଇଗଲା, ତାହା ନୁହେଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। ଯଦି ତାହା ହିଁ ମୂଳ ହେଇକି ଆମ ସାଧନାରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରୁନୁ, ରୋକିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ କଥାଟିକୁ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ପୁରାପୁରି ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ। If it stands insuperable in the way, then it has to be given up. But
there is no reason why it should, if it be pursued in the proper spirit as a field or aid for spiritual growth or as a work done for the mother, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ଏମିତି ପେଣ୍ଟିଂ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ କଣ ହଉଛି? ପ୍ରପର ସ୍ପିରିଟ। ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ହଉଛି ଏଠି କଣ ନା, ଏଇଟା ଆଜ ଏ ଫିଲ୍ଡ ଅର ଏଡ୍, ଏହା ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବା ଗୋଟେ ସହାୟକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଫର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଉ ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂଟା କରୁଛେ, ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂଟି କରୁଛେ, ପେଣ୍ଟିଂଟା କଣ ହଉଛି ନା, ଆମେ ଏଇ ମନୋଭାବଟି ରଖିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଭିତର ଦେଇକିରି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଛବି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଯୋଉ ଗୁଣଟି ରହିଛି, ଏହା ଆତ୍ମାର ଏକ ଗୁଣ। ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ହିଁ। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହବ ଯଦି ଏଇ ମନୋଭାବରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖୁ। ସ୍ୱଧର୍ମ କଥା ଆମେ ପଢିଛେ। ସ୍ୱଧର୍ମ କଣ? ଯୋଉଟା ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ନିଜର ଧର୍ମ କଣ? ନିଜେ ଆମେ କିଏ? ଆମେ ହଉଛି ସେ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଛି। କାହା ଭିତରେ ପେଣ୍ଟିଂ, କାହା ଭିତରେ ଲିଟରେଚର, କାହା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ସିଙ୍ଗିଂ, ମ୍ୟୁଜିକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ତାରି ଭିତରୁ କାହା ଭିତରେ କୋଉଠି ରହିଛି? ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହଉଛି ଜାଣିବା, ତାହା ହିଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଯାହାକି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ମନୋଭାବ ରହିବ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବିକାଶ ହବ, ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିପାରିବ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଏଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି ମୋ ଭିତରେ, ଯଦି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବରେ କରେ ଏବଂ ଏଇ କଥାଟିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖେ ଯେ ଏହା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଗୁଣ ଯାହାକି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ତାହା ମୋର ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି କହି ତାହା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇ ଆମେ ରହିଲେ ହବନି। ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହବ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଗୁଣଟି ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କଟି ମୋର ବଢିବ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ତାହା ବଢି ଚାଲିବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଠି ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ସହିତ ଯଦି ବଞ୍ଚୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଧୀରେ 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 ଆହୁରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଏମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଜ ଏ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଫର ଦ ମଦର। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ କର୍ମ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଏକ କର୍ମ ଭାବରେ କରିବା। ଏଇ ମନୋଭାବ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ରହିଥାଏ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା, ତାହା ଯେମିତି ଏଠି ସ୍ଥାନ ନ ପାଏ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବ। You have painting and music in you, and if you apply yourself, they will develop in you. এই ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଏଇ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପେଣ୍ଟିଂ, ମ୍ୟୁଜିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ, ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡିକ ଆମେ ଏଇ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର ବି କରିପାରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ଆମେ
କୌଣସି ଗୋଟେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡି ହଉଛେ, କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଆମର ଏମିତି ରହିଲା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ପଡିଲା, ତା ସହିତ ମିଳିମିଶିକିରି ଯେମିତି ଲୋକଟିକୁ ଜାଣିଲେ, ଠିକ ସେମିତି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣଟେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛି। ଏଇ ଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ନିବିଡ଼ କରିହବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବିକାଶ ହବ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନରେ ବିକାଶ ହବ। Only it is best to do it as an instrument of the mother and as an offering to her, and not allow any personal desire for fame or appreciation by others or any personal pride to be motives, for it is that gives trouble. All work done as an offering is a great help and does not give trouble. ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଏଇ ମନୋଭାବ ଆମେ ରଖିବା ଯେ ମାଙ୍କର ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପେଣ୍ଟିଂ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ହେବି, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ହବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି। ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରୀତି ଘୋଷ ଯିଏ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡିକ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଡାଇନିଂ ରେ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡିକ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ସେଠି ଲଗାଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଡାଇନିଂ ରେ କ୍ୟୁରେ ରହିଥାଉ, ସେ ହଲ୍ଟିରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡିକ ଦେଖୁ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ପେଣ୍ଟିଂ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଯାଏ, କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟର ଭଲ ଦୃଶ୍ୟଟିର ଫଟୋଟି ଉଠେଇ ଦଉ, ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାହଉଛି, ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି କଣ ରହିବ? ଫଟୋଗ୍ରାଫିଟା ତ ଭଲ ଭାବେ ଡେପିକ୍ଟ କରିଦବ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବିୟୁଟି ଅଫ ଦ ନେଚର, ବାହ୍ୟ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଫଟୋଗ୍ରାଫଟା ଆଜ ଇଟ ଇଜ ପୁରାପୁରି ସେଇଭଳି ହିଁ ତାକୁ ସିଏ ଧାରଣ କରି ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ। ଯେ ଫଟୋଟେ ଉଠଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଲର, ସେ ଫୁଲଟି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ହେଇକିରି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେମ୍ ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ଆସିଗଲା, ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ ଟିଏ କରୁଛେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର, ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିଂ ଟି କରୁଛେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଏଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଟି ରହିବା କଥା ତାହା ମା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି ହିଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟିକୁ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବିୟୁଟିକୁ ସିଏ ଏଠି ତୋଳି ଧରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛ, ତୁମ ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡ୍ର ହ୍ୱାଟ ଏଭର କମ୍ସ ଫ୍ରମ ୱିଦିନ୍। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବିୟୁଟି କ୍ୟାପଚର କରୁଛି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ସେଟା ଆସିଯାଉଛି। ପେଣ୍ଟିଂ ରେ କଣ ହବା ଦରକାର? ଯୋଗ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ପେଣ୍ଟିଂଟାରେ ଏଇ କଥା ହବ ଯେ ଯୋଉଠି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଆସୁଛି, ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଆଙ୍କିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ଘୋଷକୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଏମିତି ଏଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବାରିପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇନଥାଉ, ଏମିତି ସାଧାରଣ ଉପଠଉଳିଆ ଭାବରେ ଭାବିଥାଉ, ହଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପେଣ୍ଟିଂଟା ଏତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଏମିତି କହିଦେଇ ପାରୁ। ବାସ୍ତବରେ ତାହାରି ଭିତର ଦେଇକିରି ଅନ୍ତରର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତାର ଭାବଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହାର ସୁଯୋଗ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫରିଂ ହବ, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତିର ଯନ୍ତ୍ର ହବ, ଏମିତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟି ରହିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସନା, ପର୍ସନାଲ ଡିଜାୟାର କିଛି ରହିବନି। କୋଉଥିପାଇଁ? ନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପେଣ୍ଟର ହେଇଗଲି, ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପେଣ୍ଟର, ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ବା ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲେଖକ,
ବା କବି ସେଇ କଥା ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ନ ଆସେ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରୁ ଯୋଗୀ ହବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟି ମୋଟେ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଶ, ଖ୍ୟାତି, ପ୍ରଶଂସା, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ କଥା କରୁଛି, ମତେ ଓଡିଶା ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଠିକ ନୁହେଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଗୁଡିକ ରହିବନି। କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଗୋଟେ ନିବେଦନ, ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଟି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କୌଣସି ତା ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ ଅହଂ ଜନିତ ପ୍ରେରଣା ଯେମିତି ନ ରହେ। ପର୍ସନାଲ ପ୍ରାଇଡ ଟୁ ବି ଦ ମୋଟିଭ ମାନେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେରଣା, ସେମିତି ପ୍ରେରଣା କିଛି ରହିବନି ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂରୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂରୁ କେମିତି ଆସେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିଂ ଟିଏ କରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବା, ଯେକୌଣସି ପେଣ୍ଟିଂ ଟିଏ ହେଇଥାଏ ତା ତଳେ ସେ ପେଣ୍ଟରର ନାଁଟି ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ସେ ଡିଜାଇନ କରିକି ତାକୁ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତି। ନାଁଟି କେମିତି ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ଯେ ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏ ପେଣ୍ଟିଂଟି କରିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ପେଣ୍ଟିଂଟିରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଏଇ ମନୋଭାବଟି କଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂର ପରିପ୍ରକାଶ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂର ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ଯେ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂଟି ମୁଁ କରିଛି, ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି, ବା ମୋର ଅହଙ୍କାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅହଙ୍କାରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂଟି ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ କେତେ ବଢିଆ କରିଛି। ଏଇଭଳି ମନୋଭାବଟି ଯେମିତି ନ ଆସେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଗୁଡାକ ରହିଲେ କେବଳ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତାହା ସେଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବନି। ହଁ, ପେଣ୍ଟିଂ ତ ବହୁତ ଲୋକ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତା, ଯୋଉ ସାଧନା, ଯୋଉ ଝଲକି ଉଠିବା କଥା, ଝଲସି ଉଠିବା କଥା, ସାଧନାର ଯୋଉ ପରିଭାଷା ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିବା କଥା, ତାହା ଉଠିବ ନାହିଁ। ତାହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ରହିବ। ସେଇ ସବୁ ଅହଙ୍କାର, ସେ ସବୁ ବାସନା, ନାମ, ଯଶ, ଖ୍ୟାତି ଲାଗି ସବୁକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଥିବ, ତାହା ଆମକୁ ସାଧନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗ ନିବେଦନ ଭାବରେ କରୁ, ମାଙ୍କ ଠାରେ ସେଗୁଡିକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇ କରାଯାଏ, ତାହା ଆମ ସାଧନାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତାହା କଦାପି ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିଦବନି, ସାଧନାରେ ତାହା ବାଧକ ସାଜିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି, what do you mean by vital excitement while painting? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପେଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଭାଇଟାଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ରହେ। କେମିତି ରହେ ନା, କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିବି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। 10ଟା ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏଟା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ କୁ ଯାଏ, ଏଠି ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏଟାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବି। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ବାହାରିଗଲାଣି ଆମର ଫେସବୁକରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡିଦବା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡିଦବା, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ କି ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂଟା ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ବି ଆମର ଆସିଯାଏ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଭାଇଟାଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ କଲା ବେଳେ ବି ସେଇ ଭାଇଟାଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଭାରି ଭାରି ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଏ କରିବା ପାଇଁ। There is an intensity and enthusiasm of the vital without which it would be difficult to do any poem, picture or music or creative kind. That intensity is not harmful. अर्थात प्रभु कहले vital excitement रहिबनी ता भितर। और vital excitement माने कोन? पेंटिंग भितर कोनसी प्रकार प्राणी को उत्तेजना प्रवेश करिबनी। ता केमती भावरे स्थिरता भितरे एवं ताहा गोटे ऑफरिंग भावरे हम जेतेबेले धूपटी भी ऑफर करछु, आमे कोन भाइटल एक्साइटेड कि धूपटी ऑफर करछु, भारी एक्साइटमेंट भितर ता नहे, फुलटी ऑफर करछु, केते निरवता, केते स्थिरता, केते कामनेस हम भितर रखुछु। ठीक सेमती एही पेंटिंग टी मध्य गोटे ऑफरिंग हबो, ता भितर कोनसी चलचंचल भाव प्राण भितर नथिबो। समस्त गोटे भिन्न करदेवी, बढ़िया करदेवी, सुंदर करदेवी, जी देखिबो से बा बा कहबो। ए मनोभावटी भाइटल एक्साइटमेंट।
ତାହା ଯେମିତି ନ ରହେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ରହେ ତାହା ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହବନି। ତେଣୁ କଣ ହବ, ତା ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭ କାଇଣ୍ଡ ହବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଗୋଟିଏ ସୃଜନଶୀଳ କର୍ମ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାଧନା କରିବୁ, ତାହା ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ରହିବ, ଗୋଟେ ତୀବ୍ରତା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣିକ ଉତ୍ତେଜନା ବା ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦାମତା ତାହା ଯେମିତି ନ ରହେ, ସ୍ଥିରତା ରହିବ ଏବଂ ଅଚଞ୍ଚଳତା ରହିବ, ଆଉ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣାଟି ରହିବ। ସେତିକି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣର ଚଞ୍ଚଳ ଭାବ ଏଠି ଯେମିତି ନ ରହେ। ତାହା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବିନା ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିଂଟି ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। You have been progressing, of course, but what mother told you and tells everyone is true, that to be a real artist needs hard work for years together. ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର ତର ଦିଗକୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚିଠିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ତୁମକୁ ଯୋଉ କହିଲେ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମା ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି ଯାହାକି ବାସ୍ତବ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯଥାର୍ଥ କଳାକାର ହବାକୁ ଚାହେଁ ତ ତାହା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବତଃ ତୁମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ହଉ, ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ, ଯୋଉଟା ବେଳକୁ ବେଳ ଆହୁରି ସେଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେଇ ଉଠିବ, ସେଗୁଡିକ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେଇ ଉଠିବ। କାରଣ ସେଇଗୁଡିକର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ହବ ନା। ତେଣୁକରି ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ବାରମ୍ବାର ତାହାରି ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବୁ, ତାହାରି ଭିତରେ ସେଗୁଡିକର ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବ। ସେଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧତର ହୋଇ ଉଠୁଥିବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ତେଣୁ ଅଧିକ ଆସିବ। But your mistake is to put stress on these things and get discouraged by any check or difficulty in them. Very important କଥା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ ଆମେ କରିଥାଉ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ଯଦି ଏଇ ନାଲି ରଙ୍ଗଟି ନ ଦେଇ ଯଦି ଏଇଠି ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗଟି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି କିଏ ଜଣେ ସଜେସନ ଦେଲେ କି କହିଲେ ଏ ପେଣ୍ଟିଂଟି ଭଲ ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ, ସେତିକିରେ ଆମେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କଳାକାରଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଣ ନା, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କଳାକାରର ନିଜସ୍ୱ ସର୍ଜନା, ତାକୁ କୋଉଠୁ କଣ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ସିଏ ସେଇ ଧାରାରେ କରିଦେଲା, ତାକୁ ବାହୁନା ଯାଇପାରିବନି, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କରେଜ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳାତ୍ମକ ସର୍ଜନା, ଏଇଟା ନିଜସ୍ୱ ତାର। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କୋଉ ଭାବନା ଆସିଲା ସିଏ ତାକୁ ରୂପ ଦେଲା। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଭାବନା ଆସିଛି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଖୁଣି ପାରିବୁନି। ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି କଳାକାରଙ୍କର ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମନୋଭାବ ଥାଏ। ଏଠି ସେଇ ସାଧକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସତର୍କ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂଟି ବାରମ୍ବାର ତାପରକୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ତା ଦେହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେତିକି ସେଗୁଡିକ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢି ଯାଉଥିବ, ଅନୁଭୂତି ବଢି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କେମିତି ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଅନ୍ତରର ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ ତ ରହିବ, ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ନେଇକିରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହଉନି, ଆଉ କରିପାରିବିନି, ଏସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ସେ ଅମକ ଭଲ ଭାବେ କଲାଣି, ମୁଁ ତ କଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମତେ ସେ କହୁଛି ଭୁଲ, ଏ କହୁଛି ଭୁଲ, ଏଇଠି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭୁଲଟିକୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇଥାଉ, ଅଧିକ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଧରି ରଖୁ।
ଗତ ଥର ବି ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ଏଥର ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ମତେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲେ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁନି, ତା ମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହବନି, ବୋଧେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହବନି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚେକ୍ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟିଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଗତିରୋଧ କଲା ଭଳିଆ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଲା, ତାକୁ ନେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବହୁତ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରୁ, ଡିସ୍କରେଜ୍ଡ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଠି ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆମ ଭିତରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛେ, ସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତା ପରଥରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହବାର ପ୍ରୟାସଟିଏ ରହିବ। ନିରୁତ୍ସାହିତ ହବାନି, ଏ ପୂର୍ବଟି ଭଲ ହେଲାନି ମାନେ ଆଉ ପରଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଭଲ ହବନି। The one thing to be done is to open your consciousness to what is coming down, to let the change operate so that the consciousness becomes a consciousness of peace and light and power and joy, full of the divine presence. ଗୋଟିଏ କଥା କରିବାକୁ ହବ, ସବୁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଯେତେକ କ୍ରିଏଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛୁ ମାନେ, ସୃଜନଶୀଳତା ଆମ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ମାନେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ କରୁଛୁ ମାନେ, ତାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ସୃଜନ କରିଦଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କେବଳ ଏତିକି ଆମେ ହବା, ଚ୍ୟାନେଲ ହବା, ମାଧ୍ୟମ ହବା, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ସ୍ତରରୁ କିଛି ଝରି ଆସିବ ଏବଂ ସେଇଠି ଏଠି ରୂପ ନବ। ସେ ଲେଖିବାରେ ହଉ, ଚିତ୍ରକଳାରେ ହଉ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇବାରେ ହଉ, ଗୀତ ଗାଇବାରେ ହଉ, ନୃତ୍ୟରେ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆମେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ହବା, ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏକାଗ୍ର ହବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା ଲାଗି ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡେ। ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ହାତଟି ଦୁଇ ପାପୁଲିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଯେମିତି ଖୋଲି ଧରୁ, ଠିକ ସେମିତି ଚେତନାଟିକୁ ପୁରା ଖୋଲି ଧରିବା। ତାହା ଭିତରେ ଆସି ଭରିଯିବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ କଥା ଗୁଡିକ। ସେଗୁଡିକ ଏଇଠି ଆମ ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଏତିକି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଚେତନାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଯଦି ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ସୃଜନଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ସାଧନା କରୁ, ତାହେଲେ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଖୋଲି ରଖୁ, ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖୁ, ପ୍ରସାରିତ କରି ରଖୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଭୁଲ ଗୁଡିକ ଆମର ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସୃଜନଶୀଳତା ଭିତରେ ଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଶୋଧିତ ହେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଚେତନାରେ ବି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସଂଶୋଧନ ହବ, ଚେତନାରେ ବି ଗୋଟେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରକୁ ପିସ୍, ଲାଇଟ୍, ପାୱାର, ଜୟ ଏବଂ ଆମ ଭିତରକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆମ ଚେତନା ପୁରି ଉଠିବ ସେ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ। ପରମ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ ଚେତନା ଭରିଯିବ। When that is there, then what the divine wants to get done through you or developed in you will be done or developed with rapidity and perfection, which at present is impossible. ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଧର ଯୋଉ ପେଣ୍ଟିଂଟେ କରୁଛୁ, କେତେ ଗୋଟେ ଦେଖିକି କରୁ କି କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଟିଏ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁ, ଯାହା ବି କରୁଛୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହୁଏତ ସମର୍ଥ ନ ହେଇପାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ପ୍ରେରଣା ଆଡକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବୁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହଉଥିଲା, ନାଇଁ କରିହବନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ ହେଇପାରିବ, ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟି ଗୋଟି ଲାଇନକୁ ନେଇକିରି ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ହୁତା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରୀତି ଘୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ହୁତାଙ୍କୁ ବି କହିଲେ
କହିଲେ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ ପେଣ୍ଟିଂ। ହୁତା ସେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିଂ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, we simply meditate together on the lines chosen, and when the image becomes clear, I describe it with the help of a few strokes. Then Huta goes to her studio and brushes the paintings. ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହିଁ ଧାରା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ ବସିକି ମେଡିଟେଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ସାବିତ୍ରୀର ଲାଇନ ଯାହା ଆମେ ବାଛିଥିଲୁ ତାହା ଉପରେ 2 ଜଣ ବସିକି ମେଡିଟେଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଚେତନାରେ, ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେ କଣ ହବ ପେଣ୍ଟିଂଟା, କି ରୂପ ନବ ସେ ପେଣ୍ଟିଂଟା, କୋଉ ଧାରଣା, କୋଉ ଆଇଡିଆ କୁ ନେଇକିରି ଏଇ ଘଟଣା, ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂଟି ଅଙ୍କାଯିବ, କଣ ମେଡିଟେସନ ଭିତରେ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ମାଙ୍କ ଠାରେ। ଏବଂ ମା ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। କେମିତି? ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, describe it with the help of a few strokes। କିଛି ତୁଳି ଧରି, ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ କିଛି ସେ ଆଙ୍କି ଦଉଥିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ ସେ ସେଥିରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ହୁତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ହୁତା ବି ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀର ଏଇ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡିକ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ, ସେଇଠି ସେ ପେଣ୍ଟିଂଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଆଣିକି ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ମା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ କିଛି କରେକ୍ସନ ବି ତା ଭିତରେ କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ତାହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରେରଣାର ସୃଜନଶୀଳତା ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହଉଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମେଡିଟେସନ ଭିତରେ ଏ କଥା ହଉଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମେଡିଟେଟିଭ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା। ସେମିତି ହିଁ ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡିକ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ବସି ପଡିଲୁ, ଆମେ ଆମର ନେଇଗଲୁ ତୁଳି, ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା କରିବୁ, ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି କରେକ୍ସନ ଆମେ ଚାହିଁବନି, କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସିଲା, ସେ ସବୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା ହେଇଯିବ, ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସେଠି ବିକଶିତ ହବ। ଆଉ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ବେଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଆମର ଗତି ତୀବ୍ରତର ହବ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇ ରହିଛି। ସେ ସାଧକଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବି, କେମିତି ସବୁ କଥା ସୁନ୍ଦର ହବ, କେମିତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ପେଣ୍ଟିଂଟି ହବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ହେଇପାରୁନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିରୁତ୍ସାହିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଏମିତି ଏକାଗ୍ର ହେଇକିରି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖୁ ରଖୁ ଏ କଥାଟି ଦିନେ ସମ୍ଭବ ହବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ତୀବ୍ରତାର ବେଗରେ ଆମ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ବି କରିବୁ। The one thing needful first, all the rest is only now a field of exercise for the development of the one thing needful। ଏତିକି ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯଦି ଏତିକି କଥାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧୀରେ 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 ସେଇ ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଯାହା କଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ସବୁ କିଛି ଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନା କରୁଛୁ, ବା ଆମ ସାଧନାର ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଏ ପେଣ୍ଟିଂ ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେଇ
ଭଳି ଭାବରେ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡିକ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ପ୍ରୀତି ଦେଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୁତା ଦେଇ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେତିକି ଆମେ ନ କରିବୁ ତାହା ସାଧନା ନୁହେଁ, ତାହା ସାଧାରଣ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆଜି ଏଇ ଅଂଶଟି ଏଇଠି ସରିଛି, ତାପରେ ଆହୁରି ରହିଛି ସିଙ୍ଗିଂ ଉପରେ, ଆମେ ଆରଥରକୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।